রয়েছে এই পার্টিকুলার টিনটিন ইন টিবেটের মধ্যে স্বপ্নের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল রয়েছে। এখানে শাহী বলতে কি বলা হচ্ছে? আরেকবার কি বলছো? আরেকবার শাহী বলতে কি বলা হচ্ছে? শাহী? শাহী আমি ধরতে পারলাম না, আরেকবার বলো। সাহিব সাহিব। ও সাহিব মিন সাহেব, সাহেব মানে সাহেবকে সাহিব বলছে ওদের উচ্চারণে, ঠিক আছে? সাহেব মিন্স দোজ হু হ্যাভ হোয়াইট কালার ইন দ্য স্কিন, হোয়াইট কালার স্কিন। বলছি শেরপা নেমটা কি কোনো থার্ড পার্টির না কোনো কি নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম? শেরপা, হ্যাঁ শেরপা বলো, শেরপা নাম থার্ড পার্টির নাম না রেস্কিউ টিমের নাম না একজন নির্দিষ্ট Sherpa actually refers to a particular community of guides যারা সাহেবদেরকে হিমালয়তে নিয়ে যায়। Those who actually guide European সাহেবস to the land of the Himalaya। প্রত্যেক বছর এভারেস্টে প্রায় 400-500 জন লোক যায়, তার মধ্যে থেকে শেরপারা ছাড়া কোনো দিনই এডমান্ড হিলারি উঠতে পারতো না তেনজিং নোরকে ছাড়া এভারেস্টের মাথায়। কারণ বলা হয় শেরপাদের হার্ট স্পেসিফিক্যালি ডিজাইনড ফর দ্য এভারেস্ট। আমাদের হার্টের যে এবিলিটি ব্লাড পাম্প করার, তার থেকে মানে অলমোস্ট 3 times বা 4 times এবিলিটি শেরপাদের হিমালয়তে ওঠার। So you have to remember that in fact there is a great documentary in National Geographic on the Sherpa. Sherpa is a specific community of the Himalayas, those who guide people to climb Everest, Mount Everest or any Himalayan peak, be it Annapurna and others. যে কোনো K2 কোনো শেরপা রয়েছে, তো যে কোনো জায়গায় উঠতে গেলে তোমার শেরপাদের দরকার। শেরপারই তোমায় গাইড করে দিয়ে যাবে, এটা কমিউনিটি যাকে ছাড়া তুমি উঠতে পারবে না, কারণ তুমি তো রাস্তা চেনো না, ওটা রাস্তা চেনে। বেশ, আর কোনো প্রশ্ন আপাতত নেই আশা করছি। বেশ, তাহলে আজকের মতো আমি শুরু করছি রেপ অফ দ্য লক। Okay, very good. So I have already summarized you the Canto 1. I have told you that Rape of the Lock is a mock heroic poem. Basically, it's actually a tale of a particular artificial society, and constantly Alexander Pope actually tries to criticize that society. সেই সমাজটাকে সমালোচনা করার চেষ্টা করছে আলেকজান্ডার পোপ এই টেক্সটের থ্রু দিয়ে। And Rape of the Lock is basically a criticism of the contemporary 18th century aristocratic society. So you have to read Rape of the Lock in the context of a social criticism. It's a satire. Okay, Gulab actually asked me a question about the 3 types of satires. I forgot about it, and they are basically Horatian satire, Juvenalian satire, and Menapian satire. So what is Horatian satire? Rape of the Lock is a Horatian satire because it's a gentle and sympathetic form of satire in which the subject is mildly made fun of with a show of engaging wit. এটা অনেক মাইল্ডলি ক্রিটিসাইজ করে Horatian satire, লাফটারটা ইনভোক করে অনেক মাইল্ডলি, অনেক ছোটভাবে। Juvenalian is much more a harsher and bitter form of satire. অনেক বেশি তেতো, অনেক বেশি abusive, is much more virulent in nature. It attacks directly the personality. It's much more personal in nature, Juvenalian satire. While Menapian satire, it's a kind of chaotic form, and often a formless satire, যেখানে সবাই প্রায় almost they are behaving like insane people, and it satirizes the entire structure of the world. গোটা পৃথিবীকে ক্রিটিসাইজ করছে। মেনেপিয়ান স্যাটায়ার আর মাচ মোর কার্নিভালেস্ক ইন নেচার, কার্নিভালকে সেলিব্রেট করছে, লাইফকে সেলিব্রেট করছে। অনেক বেশি পরিমাণে মেনেপিয়ান স্যাটায়ার্স আর ইউনিভার্সাল ইন নেচার। মেনেপিয়ান স্যাটায়ারের সাবজেক্ট অনেক বেশি ইউনিভার্সাল, হোরেশিয়ান স্যাটায়ারের সাবজেক্ট অনেক বেশি পার্টিকুলার, একটা পার্টিকুলার দেশ, একটা পার্টিকুলার পলিটিক্যাল ইভেন্ট, একটা পার্টিকুলার পার্সোনাল ইভেন্ট। ফর এক্সাম্পল, রেপ অফ দ্য লক, Lord Peter is cutting the lock of hair of Arabella Farmo, তাই নিয়েই একটা স্যাটায়ার হয়ে যাচ্ছে। That is the Horatian satire. Clear? So moving into directly into the summary of Rape of the Lock,
I have already described you about the Canto 1. Canto 1 আমি already বলে দিয়েছি, just বলে দিই that in the Canto 1 Belinda is just waking up from a dream, and in the dream Alexander Pope introduced the figure of the sylphic machinery. Ariel, specifically Ariel, is the leader of the sylphs. Ariel appears in the dream of the Belinda, and in that particular dream he talked about a very disastrous incident, that beware about the disastrous incident. He talks about some dreadful event, একটা ভয়ঙ্কর খারাপ ঘটনা ঘটতে চলেছে বেলিন্ডার জীবনে. We really don't know what that bad incident is going to be, and Belinda is constantly being compared with almost a heavenly body, a heavenly image, a goddess. এইখানেই যে জিনিসটা ঘটছে, that is known as very important thing. Please write down in your examination book a particular figure of speech is happening that is known as bathos. Bathos means anticlimax. What is climax? Climax is a particular part of a literary text in which something important happens. Texter একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেখানে ক্লাইম্যাক্স হয়. And what is anticlimax? Anticlimax হচ্ছে যখন ঘটনাটা উঠতে দুম করে পড়ে গেল. That is anticlimax. Anticlimax এখানে কিভাবে ইউজ করছেন আলেকজান্ডার পোপ? Belinda is not a goddess. Belinda is not a divine figure. We all audiences, we all the readers know about this. আমরা জানি that Belinda is a very ordinary character. She is a superficial character, rather an exploited women. মানে এমন একটা উইমেন যে নিজের সম্পর্কে অ্যাওয়ারই নয়, যে নিজের ব্যাপারে কনসিয়াস নয়, যে জানে না, শুধুমাত্র সুপারফিশিয়াল সোসাইটি নিয়ে অ্যাওয়্যার. তো সেই বেলিন্ডাকে কনস্ট্যান্টলি ক্রিটিসাইজ করার জন্য এবং সেই সময়কার সোসাইটিকে ক্রিটিসাইজ করার জন্য এই ধরনের টার্ম হেভেনলি ইমেজ, গডেস, এগুলোকে কনস্ট্যান্টলি ইউজ করছেন আলেকজান্ডার পোপ. কেন? Belinda is being compared with the sun, with the sol. Well, is it like that? It's not. This is sheer way of using another figure of speech, irony and bathos. Through these two figure of speeches and hyperbole. Hyperbole means exaggeration, বাড়িয়ে বলা, hyperbole. এইগুলো থ্রু দিয়ে আলেকজান্ডার পোপ is constantly criticizing the contemporary society. আমি ক্যান্টো 2 তে যাচ্ছি, এটা আমার বলা হয়নি. In the Canto 2, Belinda is rivaling the sun in a radiance sets out by the boat or the river Thames for the Hampton Court Palace. So, in the Canto 2, a very important event will occur. Belinda will start her journey for the Hampton Court. What is Hampton Court? Hampton Court is a famous duel for the aristocratic people. Please do note, for the 2 marks short question answer, 2 marks এর short question answer এর জন্য হ্যাম্পটন কোর্টের কথা মাথায় রাখবে. শর্ট নোট লিখতে দিতে পারে, জিজ্ঞেস করতে পারে what is the setting of Canto 2. So remember that Belinda will start her journey through boat on the Thames River for the Hampton Court. স্যার আমাদের তো Canto 2 টা নেই সিলেবাসে। না, কিন্তু আমি তোমাদের সামারিতে পুরোটা বলে দিচ্ছি, না বললে ধরতে পারবে তোমাদের Canto 1 আছে আর Canto 3 আছে, বুঝতে পেরেছো? জাস্ট আমি তোমাদের যখন টেক্সটটা পড়াবো তখন Canto 1 আর Canto 3 পড়াবো, কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফে সামারিটা না বললে তোমরা পুরো গল্পটা ধরতেই পারবে না, বুঝতে পেরেছো? সেজন্য জাস্ট পুরো গল্পটা সামারাইজ করার জন্য Canto 1, Canto 2 এবং Canto 3টা বলে দিচ্ছি। নাহলে আমাদের সময় Canto 1, 2, 3 তিনটেই থাকতো, Canto 2টা বাদ দেওয়ার ফলে তোমরা বুঝতে পারবে না গল্পের কম্বিনেশনটা, বুঝতে পেরেছো? It will take just 5 minutes, so you have to understand this particular storyline of the Canto 2. So she is accompanied by a party of the glitzy ladies and they are known as nymphs. তার সঙ্গে বেলিন্ডার সঙ্গে অনেক নিম্ফ যাচ্ছে। নিম্ফ মানে কিন্তু these nymphs are not supernatural machineries with various other ladies. এই লেডিসের মধ্যে আরেকজন is known as Clarissa. Clarissa will actually supply the Baron the Caesar, and through that Caesar the Baron, here Lord Peter, will cut off the lock of Belinda. তাহলে বুঝতেই পারছো যে বেলিন্ডার সবচেয়ে বড় শত্রু বা এনিমি হবে
বেলিন্ডার একজন কাছের বন্ধু, and later she will actually also provide a long instructive consolating paragraph যেখানে সে বেলিন্ডাকে কনসোলেশন করবে, সান্ত্বনা দেবে এবং অডিয়েন্সদের অনেক লেকচার দেবে। but is far away the most striking member of the group. Belinda is the most striking member of this group, and Pope's description of her charms includes the sparkling cross she wore on her white breast. Remember, cross is basically a religious symbol. It's the symbol of the Christ. Christ pore barbar bolchi, Pope is trying to criticize the superficial nature of the society, and through this Belinda is being directly compared with Jesus Christ. Is it really possible for Belinda to become Jesus Christ? Is there any kind of great sacrifice that Belinda has actually made for the mankind? Actually ki Belinda koreche koreni, kintu Belinda is being constantly compared with this great Christ-like figure, and with her quick eyes and lively looks. Quick eyes mean এমন একটা চোখ যেটা চারিদিকে ছটফট করছে. Remember, all these descriptions clearly reveals Belinda's character, that she is very superficial in nature, and the easy grace with which she bestows her smiles and attentions evenly among all the adoring guests. All the guests are adoring Belinda. They are actually celebrating Belinda's great beauty, and her crowning glories, though, are the two ringlets that dangle on her ivory neck. So Belinda's neck is almost like the color of the ivory colored neck, এবং সেখানে রয়েছে কি two ringlets. So through the descriptions of various ornaments of Belinda, আমরা যখন ক্যান্টো 1 পড়বো আমরা দেখতে পাবো বেলিন্ডার যে টয়লেট সিন, দ্য ফেমাস সিন, টয়লেট সিন কিন্তু 5 মার্কসের কোয়েশ্চেনের জন্য পড়তে পারে, 10 মার্কসের কোয়েশ্চেনের জন্য টয়লেট সিন পড়তে পারে, যেখানে বেলিন্ডার যে ভেরিয়াস ornaments and Belinda's various perfumes and other things যেগুলো পোপ ডেসক্রাইব করবে যে সেটা এসছে আরেবিয়া থেকে, কোনোটা হাতির দাঁতের তৈরি. So all these things will reveal that Belinda is a woman who actually always vouches for superficial glory, যে এই ধরনের কমোডিটি ফেটিশিজম তার মধ্যে রয়েছে, যে ধরনের কমোডিটি নিয়ে বাঁচতে চায়. And these curls are described as the love's labyrinth. Labyrinth মানে anyone? Labyrinth means a meandering mazy place. কোন একটা জায়গা যখন আঁকা বাঁকা হয়ে যায় তাকে ল্যাবিরিন্থ বলে. This is a labyrinthine cave, এমন একটা গুহ যেটা আঁকা বাঁকা হয়ে যেতে হবে. So love's labyrinth, love is not a simple thing, love is a very complex thing. এবং এই যে নেকলেসের যে বিভিন্ন কার্ল, তাকে ল্যাবিরিন্থাইন কার্লের কথা বলেছে, যেটা অলমোস্ট ভেরি কমপ্লেক্স লাইক লাভ. So in order to understand Belinda's heart, you have to be a very complex human being. You have to understand the labyrinthine forces, the meandering mazy motion of love itself. One of the gentlemen on the boat, the Baron, particularly admires Belinda's locks and has determined to steal them for himself. I already told you that there is a family feud that begins after this cutting of the lock, and basically this Baron, Lord Peter, has fallen in love with Belinda. You have to remember that in the contemporary English context, when a particular Baron expresses his love for someone, some girl or some woman, that woman actually expresses whether the woman has already accepted the love or not. Through this, the woman actually gave a token of consent through cutting his lock. এই টোকেন অফ কনসেন্ট সে কি করে দেবে একজন ব্যারনকে, যে সত্যি অনুমতি দিয়েছে, সে ভালোবাসে ব্যারনকে, এই কাটিং অফ দ্য লকের থ্রু দিয়ে? সেটা পায়নি ব্যারন, সেটা জোর করে সে স্টিল করতে চায়, সে চুরি করতে চায়. And we read that he rose early that morning. We will describe that he rose early that morning to build an altar to love, to pray for success in this project. So this is another great example of the mock heroic poem. তোমরা অনেকে হয়তো হাসবে, কিন্তু সকালবেলা উঠে লর্ড পিটার কিন্তু
প্রিপারেশন নিয়েছে আজকের দিনের জন্য, অ্যান্ড হি অ্যাকচুয়ালি বিল্ড অ্যান অল্টার অফ লাভ। সে তৈরি করেছে একটা ভালোবাসার মন্দির, যার থ্রু দিয়ে অ্যাডমিট এই ভালোবাসার একটা মন্দির প্রায় অলমোস্ট তৈরি করেছে, মানে থ্রু ভেরিয়াস বিলেট টক্সেস অ্যান্ড লাভ লেটার্স, যার থ্রু দিয়ে সে এই বেলিন্ডার সঙ্গে যে যুদ্ধে যাবে, বেলিন্ডার যে লক কেটে দেবে, তার জন্য প্রিপারেশন নিয়েছে। সো বুঝতেই পারছো, মানে এই যে ট্র্যাডিশনাল এপিক হিরোজ লাইক অর্জুন or like Achilles, they are being constantly mocked. অর্জুন যুদ্ধে যাওয়ার আগে যজ্ঞ করতো, অ্যাকিলিস যুদ্ধে যাওয়ার আগে he performed various forms of religious rituals in order to appease the gods, ভগবানদেরকে অ্যাপিস করার জন্য চেষ্টা করতো। কিন্তু এখানে কি করে লর্ড ব্যারন, লর্ড পিটার কি করে, একজন মহিলার চুল কাটবে বলে অনেকগুলো লাভ লেটার বা বিলেটুস ইজ লাভ লেটার, সেটা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে অল্টার করে সে সাকসেস চেয়েছে ফ্রম দ্য গড অফ লাভ। And he then prostrated himself before a pyre built with all the trophies of his former loves. তার আগের যে সমস্ত ভালোবাসার ট্রফিজ, তাই দিয়ে একটা পায়ার তৈরি করেছে। পায়ার is a kind of symbol of something যেটাকে জ্বালিয়ে দেয়। রিলিজিয়াস পায়ার হয়, ফিউনারাল পায়ার হয়, মৃত্যুর পরে কাউকে জ্বালিয়ে দেয়। তো এইভাবে একটা পায়ার তৈরি করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ফ্যানিং ইটস ফ্লেমস, বলো কি বলছো? চিতা, right. Fanning its flames with his amorous sighs. Amorous means relating to love, and sighs relating to নিঃশ্বাস, মানে তার যে amorous sighs, সেইটা SIGHS, সেটা দিয়ে সে সেই আগুনের উল্কার স্ফুলিঙ্গটাকে ফ্যান করেছে, সেটাকে জ্বালিয়েছে। So the gods listened to his prayer but decided to grant half only. ভগবান শুনে অর্ধেক মঞ্জুর করেছে। So through Canto 2 you can clearly understand about the character of the Baron. Baron being a lord, you have to remember that lord means he is actually he is playing a very important part in the contemporary administration. He is playing a very important part in the contemporary polity. সেই সময়কার পলিটিক্স এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে খুবই ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করার কথা ব্যারনের, কিন্তু সেসব না করে তার কি ডেইলি অ্যাক্টিভিটি, সকালবেলা একটা বিরাট বড় পায়ার তৈরি করে তার আগের যে সমস্ত ভালোবাসার কাহিনী এবং লাভ লেটার্স, সেগুলোকে একটা জায়গায় জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে যাতে বেলিন্ডার চুল ঠিক মতো কাটতে পারে, সো দ্যাট হি ক্যান প্রপারলি কাট অফ দ্য লকস অফ দ্য বেলিন্ডার, তার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে। এই হচ্ছে কন্টেম্পোরারি 18th century Augustan society. I'm constantly saying to you that this particular mock epic poem is a virulent satire. It's a slapstick satire against the face of the contemporary Augustan society. Augustan 18th century সমাজের গালে একটা জোরে থাপ্পড় মারার চেষ্টা করেছেন এই লেখার মাধ্যমে। 1711 সালে লেখা শুরু হয়েছে, 1714 সালে শেষ হয়েছে। এইটা থ্রু দিয়ে আলেকজান্ডার পোপ এই অ্যাটাকটা করার চেষ্টা করেছেন। As the pleasure boat continues on its way, everyone is carefree except Ariel, who remembers that some bad event has been foretold for the day. Ariel বুঝতে পারছে একটা খারাপ জিনিস ঘটতে চলেছে, because in the dream of Belinda, Ariel appears and he said that something bad is going to happen. So he summons an army of the sylphs who assemble around him in their iridescent beauty. Iridescent means something that is luminous, something that is transparent. Radiant থেকে iridescent, মানে এটাকে চোখে তুমি দেখতে পাবে না, তাদের iridescent বিউটি দিয়ে সেই সমস্ত সিলফরা সামনে এসে। And he reminds them with great ceremony that one of their duties after regulating celestial bodies and the weather and guarding the British monarch is to tend the fair, to keep watch over ladies' powders, perfumes, scarves and clothing, and to assist their blushes and inspire their ears. এই পার্টিকুলার ক্যান্টো এই জন্য ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের সিলেবাসে নেই কিন্তু তোমাদের আনসারে লিখতে হবে যদি সুপারন্যাচুরাল মেশিনারি পড়ে। এই পার্টিকুলার ক্যান্টো ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইন দিস পার্টিকুলার ক্যান্টো Ariel, the captain of the sylphs, he will chart out the duties of these heavenly bodies.
এই সমস্ত যে আর্মি অফ দ্য লোয়ার স্কাই, লোয়ার মিলিটারি অফ দ্য লাইট মিলিটারি অফ দ্য লোয়ার স্কাই, এই সিলফিক মেশিনারি, এদের যে কাজ, হোয়াট আর দ্য বেসিক অ্যাক্টিভিটিস অফ দিস পিপল, সেটাকেই ক্যান্ট বলতে ডিসক্রাইব করছে এরিয়েল। কি কাজ বলছে? বলছে আমাদের কাজ is also regulating various celestial bodies. Celestial bodies means sun and the moon. Celestial means something beyond the periphery of the earth, পৃথিবীর বাইরে, তাকে celestial বলা হয়। And weather-কে কন্ট্রোল করা আমাদের কাজ। And guarding the British monarch, ব্রিটিশ যে মনার্ক, যে রাজতন্ত্র, রাজা, তাকে রক্ষা করা আমার কাজ। Remember 18th century English British monarch was Queen Anne, A-N-N-E, question পড়ে, Queen Anne's reign. Queen Anne was the British monarch when Alexander, Queen Anne was the British monarch at the time of Alexander the Pope. Clear? So and এগুলো ছাড়াও তাদের কি কাজ? এই কাজগুলো যদি সে ঠিক মতো করতে পারে তবেই তারা করে বেসিক্যালি to keep watch over ladies powder, ladies powder, যে পাউডার ইউজ করে ইয়াং লেডিস, তাদের পারফিউম, কার্ল, the চুলের প্রপার কার্ল হচ্ছে কিনা, ঠিকমতো খাঁজ হচ্ছে কিনা, ক্লোদিং, and to assess their blushes. Blushes মানে কেউ লজ্জা পেলে তো ব্লাশ করে। Blushes is also a kind of a form of particular I would say a artificial way of ডিজাইনিং দ্য চিক অফ এ গার্ল। একজন গার্ল তার যে চিক, তার যে গালের মধ্যে যে ব্লাশ করে, সেটাও রক্ষা করা এদের দায়িত্ব। অ্যান্ড ইন্সপায়ার দ্য এয়ার্স, তাদের চারপাশের যাতে বাতাস বায়ু ঠিকঠাক মতো খেলে সেটাও চেষ্টা করে। বুঝতে পারছো যে কত কাজ সিল্কের। বেসিক্যালি সিল্কের কাজ হচ্ছে এটাই। এইটা থ্রু দিয়ে আলেকজান্ডার পোপ বেসিক্যালি বোঝাতে চাইছেন যে এই যে সেলফিক মেশিনারিজ, তারাও এই ভগবানদের ক্ষমতাও যেন কমে গেছে অগাস্টিন পিরিয়ডে, যেখানে গ্রেট গডসরা, বিট ইন দ্য মহাভারত, বিট ইন্দ্র অর ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর, তারা যেখানে ইন্টারভিন করছে মহাভারতের মতো টেক্সটে, যেখানে গডস লাইক জিউস ইন্টারভিন করছে মেটামরফোসিসে, অর অ্যাকিলিসের কে ইন্টারভিন করছে জিউস ইন ইলিয়াড, সেখানে এই সিলফিক মেশিনারি এরিয়ালদের মতো গড ডমিনেট করছে 18th century ব্রিটেনে। ক্লিয়ার? Therefore, since some dire disaster threatens Belinda, Ariel assigns her an extensive troop of bodyguard, একটা বড় extensive troop of bodyguard সাপ্লাই করলো। And Brillianti, remember the name, Brillianti is to guard her earring. Brilliant কি করবে? বেলিন্ডার ইয়াররিংটাকে গার্ড করবে। Momentilla will guard Belinda's watch. বেলিন্ডাকে গার্ড করবে, আমি সেটাই ভাবছি। একজন কেউ দেখবে ইয়াররিং, কেউ দেখবে ওয়াচ। ক্রিসপিসা যে ফেল করবে, উইল গার্ড আ লক। তোমাদের ক্যান্টো 2 সিলেবাসে না থাকলেও কিন্তু এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হতে পারে, বিকজ হু ইজ দ্য সিলফিক মেশিনারি হু ইজ গার্ডিং দ্য লক অফ বেলিন্ডা, আসতেই পারে বর্ধমান ইউনিভার্সিটি। সো ক্রিসপিসা ইজ অ্যাকচুয়ালি গার্ডিং দ্য লক অফ দ্য বেলিন্ডা, and Ariel himself will protect Shock, the lab dog. Ariel নিজে ল্যাব ডগকে দেবে, কারণ মানে যদি বেলিন্ডার ল্যাব ডগ চলে যেত তাহলে বেলিন্ডার হয়তো আরো বেশি দুঃখ হতো লকের থেকেও। সো অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ল্যাব ডগকে রক্ষা করবে এরিয়াল, কিন্তু বেলিন্ডাকে কে প্রাণে রক্ষা করবে সেটা একবারের জন্য বলেনি। সো ব্যান্ড অফ 50 sylphs will guard the all important petticoat. Belinda's petticoat is the inner costume of a woman, সেটা গার্ড করবে sylph, and Ariel pronounces that any sylph who neglects his assigned duty will be severely punished. ঠিকমতো কেউ ডিউটি করতে না পারে তাকে পানিশ করা হবে। They disperse to their posts and wait for the fate to unfold. ভাগ্যে কি আছে দেখার জন্য তারা ওয়েট করতে লাগলো। তাহলে দিস ইজ দ্য ক্যান্টো 2। স্যার, ইয়েস স্যার বলছি মোমেন্টিলা কি করবে? মোমেন্টিলা উইল গার্ড বেলিন্ডাস ওয়াচ। বেলিন্ডার ওয়াচকে মোমেন্টিলা করবে। ক্রিসপিসা উইল গার্ড বেলিন্ডাস লক, and Brilliante to guard Belinda's earring. I have already supplied the PowerPoint presentation with the PDF, ওখানে এটা সবটাই আছে, ঠিক আছে।
Moving on to the Canto 3. হ্যাঁ Yes. ল্যাপডগটা কি বলেন এরিয়া যেটা গার্ড করবে Shock. আগের বারে শর্ট কোয়েশ্চেনে পড়েছিল হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ বেলিন্ডাস ল্যাপডগ? শক, SHOCK। হ্যাঁ মানে ওটা ডগ কি বলছো? SHOCK, শক। মানে ডগ তো ডগ, বেলিন্ডাস ল্যাপডগ। হ্যাঁ, ছোট্ট ডগ। ইয়েস, ডগ, ঠিক আছে। ডগ। ইয়েস। আচ্ছা ব্যারন থেকে লট আরেকবার ব্যারনের নাম। হ্যালো, তো শুনতে পাচ্ছি না, আরেকবার। ব্যারন শুনতে পেলাম না। দাঁড়াও, আরেকবার বলো, শুনি দেখি, জোরে বলো। বলছি যে আসছে না সুস্মিতা, গলা ঠিক মতো আসছে না আমার কাছে। স্যার পরে বলছি তাহলে। বলো বলো দেখি, শুনি একবার। বলছি ব্যারনটাকে লর্ড পিটার। ব্যালনটা এখানে লর্ড পিটার, এখানে তার নাম লর্ড রবার্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু হি ইজ রিয়েলি লর্ড পিটার, PETRE। ঠিক আছে স্যার লর্ড পিটার যে ফিউনারেল বলছি, যে ফায়ারটার কি করছে, ওটা কে বলেছিল করতে? ওটা করতে কেউ বলেনি, ওটাই ওর কাজ। ও মনে করছে যে ওই ফিউনারাল ফায়ার যদি সে ব্রাইটেন আপ করে এবং করে, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ইফ হি ফায়ার্স আপ অল দ্য প্রিভিয়াস লাভ লেটার্স, তাহলে সে সফল হবে তার যজ্ঞে। ইট ইজ অলমোস্ট লাইক আ রিলিজিয়াস রিচুয়াল টু হিম। এটা তার কাছে একটা বিরাট বড় সাধনার মতো। আর ওই যে লকটা কাটবে, ওটা কি আগে থেকে ভেবে রেখেছিল লকটা কাটবো? লকটা যে কাটবে ভেবে রেখে, হ্যাঁ ডেফিনেটলি ইটস আ প্রিকনসিভড নোশন, ইটস আ ডিজাইন প্লট, যেটা থ্রু দিয়ে সে ব্যাপারটাকে ধ্বংস করবে বলে ভেবেইছে বেলিন্ডাকে। আগে থেকে একটা মানে প্রি প্ল্যান্ড অপারেশন ডেফিনেটলি। মানে লর্ড পিটারকে তাহলে আগেই রিজেক্টেড মানে করা হয়েছিল? হ্যাঁ ডেফিনেটলি লর্ড পিটারকে আগেই রিজেক্টেড করা হয়েছে। শুধুমাত্র এই পার্টিকুলার পোয়েমে দেখানো হচ্ছে লর্ড পিটার উইল অ্যাপিয়ার অ্যান্ড উইল ক্লিন আপ দ্য লক, উইল ট্রাই টু কাট অফ দ্য লক। শুধুমাত্র লকের কেটে যাওয়ার এপিসোডটাই পার্টিকুলার অংশে দেখানো হয়েছে। আর যে লাভ লেটার গুলো পড়াতো, ওই লাভ লেটার গুলো কার, মানে ওই যেগুলো লিখতো সেগুলো তো? No, the previous love letters written by him or by the other beloved women যারা তাকে লিখেছে। স্যার এখানে যে রেপ অফ দ্য লর্ড টাইটেলটা দিয়েছে, এটার মানে হচ্ছে কি অ্যাবডাকশন অফ হেয়ার। এটার মানে কি? এটার মানে রেপ অফ দ্য লক, এখানে রেপ কথার মানে হচ্ছে অ্যাবডাকশন। রেপের মানে এই পার্টিকুলার কনটেক্সটে অ্যাবডাকশন অর ক্যারিং অফ বাই নট টেকিং দ্য কনসেন্ট, তার অনুমতি না নিয়ে কোনো কিছুকে ছিনিয়ে নেওয়া, এই অর্থে এখানে রেপ কথাটা ইউজ করা হয়েছে। ইটস অ্যান ওল্ড ক্লাসিক্যাল আর্কেইক ইউজ, নট ইন দ্য সেন্স অফ sexually harassing someone, not in that sense. Clear? Yes sir. বেশ, আচ্ছা ওর নামটা আমি ভুলে গেছি। তলাতে আছো সুজত মোহাম্মদ নামে, তোমার নামটা ভুলে গেছি। তোমার ভিডিওটা অন করা আছে, এর ফলে যেটা ঘটছে তোমার ডেটা বেশি পড়ছে। হ্যাঁ তুমি দেখো কম্পিউটার স্ক্রিনে হাত দাও, দেওয়ার পরে দেখবে যে ভিডিওটা অফ করার একটা জায়গা রয়েছে, ওটা অফ করলেই হ্যাঁ দেখবে এটা কাটা, তাহলে তোমার মানে হ্যাঁ ভিডিওটা কম পড়বে আর কি, তোমারই সুবিধা হবে। থ্যাংক ইউ। বেশ, সো now moving on to the Canto 3. The boat arrives at the Hampton Court Palace and the ladies and the gentlemen disembark to their courtly amusements. So the boat through which Belinda actually is sailing to the Hampton Court, it has arrived on the Hampton Court এবং the ladies and the gentlemen are disembarking themselves in the court. Disembark করা মানে তারা নামছে, embark করছে। And after a pleasant round of chatting and gossip, Belinda sits down with two of the men to the game of cards. This particular game of cards is very important. তোমাদের অংশে 5 নম্বরের কোয়েশ্চেনে পড়ে, what is the name of the card and describe the game of the card. It is known as Omber, OMBRE. যেরকম আমরা বিভিন্ন ধরনের তাস খেলি, পেশেন্স, 24, সেরকম অম্বার 18th সেঞ্চুরিতে
মানে সেই সময়কার একটা ইম্পর্টেন্ট গেম অফ কার্ডস, ইট ইজ নোন অ্যাজ অম্বার। ইয়েস, দে প্লে অম্বার, a three-handed game, তিনজন পার্টিসিপেট করতে পারে, of tricks and trumps, somewhat like the bridge এর মতো অনেকটা, and it is described in terms of a heroic battle. তাহলে বুঝতেই পারছো in the 18th century কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই হিরোইক ব্যাটল নয়, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই টু এঙ্গেজ oneself into the game of the umber, into the playing bridge. The cards are troops combating on the velvet plane of the card table. Velvet plane একটা allusion, কিসের allusion to the grass field of the Trojan, যে ট্রোজানের মাটিতে যুদ্ধ হয়েছিল, সেই ভেলভেট প্লেন, ভেলভেটের মতো প্রায় গ্রাসাচ্ছাদিত কুরুক্ষেত্রের মাটির মতো বলতে পারো, সেই এখানেও তাই ভেলভেট প্লেনে তারা কি খেলছে, তারা যুদ্ধ করছে না দেশের জন্য, they are playing the game of cards. And Belinda, under the watchful care of the sylphs, begins favorably, started the match very favorably, কারণ এই সিলফিক মেশিনারি তাকে খুব সাহায্য করছে, হেল্প করছে, কারণ অনেকগুলো গেম সে জিততে থাকলো। And she declares spades as trumps and leads with her highest cards, sure of success. Soon, however, the hand takes a turn for the worse when to the baron fate inclines the field. Baron খেলছে দাস, Baron is playing the game of cards with Belinda. এবং দেখলো to the Baron's কাছে আবার চলে এলো এই গেমটা, and that the fate actually inclines to Baron, and he catches her king of club. এগুলো প্রত্যেকটাই these terms are related to the game of umber. Game of umber এর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন টার্ম, king of club with his queen, and then leads back with his high diamond দিয়ে আবার এগিয়ে চলবে। So Belinda is in danger of being beaten, almost getting beaten. Belinda কিন্তু হারার সামনে চলে এলো, but recovers in the last streak so as to just barely win back the amount she beat. So শেষ মুহূর্তে প্রায় জিতে ফিরল। The next ritual amusement is the serving of the coffee. এর পরেই একটা খুব important event এই টেবিলে ঘটলো, serving of the coffee. Remember, 18th century is actually famous for the coffee houses, COFFE, coffee houses, HOUSES. এই কফি হাউসের মধ্যে স্ল্যান্ডারিং, ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশন মানে কারোর চরিত্রকে মেরে দেওয়া, মানে তার চরিত্রকে নিয়ে মানে যা তা করা, ডিসেক্টিং সামওয়ানস ক্যারেক্টার। এই কফি হাউসের মধ্যে ঘটতো ব্যাক স্ট্যাবিং, একে অপরের পিঠের মধ্যে ছুরি মারা, মানে কথার মধ্যে দিয়ে, ঠিক আছে। তো এই যে ভেরিয়াস কালচার অফ দ্য স্ক্যান্ডাল মঙ্গারিং অ্যান্ড স্ল্যান্ডারিং, SLANDERING, স্ল্যান্ডারিং, এইটা 18th সেঞ্চুরিতে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা নিয়েছিল, ঠিক আছে। দ্য কালচার অফ স্ক্যান্ডাল মঙ্গারিং অ্যান্ড স্ল্যান্ডারিং, অ্যান্ড হেন্স দিস রিচুয়াল অফ দ্য সার্ভিং অফ দ্য কফি হাউসেস, দ্য গেম অফ দ্য অম্বার, এগুলো কিন্তু 18th সেঞ্চুরির সোসাইটির সুপারফিশিয়ালিটি, এটা যে অত্যন্ত ওপরের একটা সোসাইটি, সেটাকেই বোঝাচ্ছে। The curling vapors of the steaming coffee remind the Baron of his intention to attempt Belinda's law. A curling vapor of the steaming coffee, এই কফি যেটা স্টিম করে সামনের দিকে ওপরের দিকে ভেপারটা উঠছে, এটা কিসের কথা ব্যারনকে মনে করালো? About the lock of the Belinda, because তোমাদের মনে পড়বে নিশ্চয়ই, তোমাদের প্রত্যেকের জীবনও যখন স্টিম হয়, যখন সামনে চায়ের পেয়ালার ওপর দিয়ে কোনো একটা ধোঁয়া চলে যায়, তখন তোমাদের হয় রেল লাইনের কথা মনে পড়ে, না হলে মহিলাদের চুলের কথা মনে পড়ে, ওরকমই দেখতে হয়। রিমাইন্ড ব্যারন অফ হিজ ইন্টেনশন টু অ্যাটেম্প্ট বেলিন্ডাস লকে এটাকে কেটে নেওয়ার প্ল্যানের কথা তাকে মনে করিয়ে দিল। ক্ল্যারিসা ড্রজ আউট হার সিজার্স। So who is the person who will supply Lord Peter the Caesar? Caesar means Kachi basically. He is Clarissa. So Clarissa draws out her scissors for his use. As a lady would arm a knight in a romance, এরকম ভাবে একটা মিডিয়েভাল মেট্রিক্যাল রোম্যান্সে কিং আর্থারকে বা ল্যান্সলটকে একজন ওমেন সাজিয়ে দেয়, তাকে আর্মারগুলো সামনের দিকে এগিয়ে দেয়, যেরকম ভাবে হেক্টরকে তার নিজের স্ত্রী তার যুদ্ধের বিভিন্ন সামগ্রী সাপ্লাই করে দিয়েছিল, একইভাবে ক্ল্যারিসা ইজ সাপ্লাইং ব্যারন উইথ দ্য সিজার
so that Lord Peter can cut off the lock of Belinda. Taking up the scissors, he tries 3 times to clip the lock from the behind without Belinda seeing. 3 বার চেষ্টা করলো, কিন্তু বেলিন্ডা যাতে একবার দেখতে না পায়, কিন্তু প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হলো। He tries 3 times to clip the lock from the behind, but he fails. And the sylphs endeavor furiously to intervene. Sylphra অনেকবার চেষ্টা করতে আরম্ভ করলো, blowing the hair out of the harm's way and tweaking her diamond earring to make her turn around. দেখো যেখানে কোথায় mythological gods and the goddesses with their powerful weaponry, আর কোথায় এই sylphic machineryরা কিভাবে চেষ্টা করছে বেলিন্ডাকে বাঁচাবার না, they are trying to blowing away the hair. হেয়ারটাকে যাতে উড়ে যায় তার জন্য হেয়ার ব্লোয়ারের মতো সবাই ফু দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আরে তোদের যদি এতই ক্ষমতা থাকে তাহলে লর্ড পিটারকে উড়িয়ে ফেলে দে দেখি, সেটা পাচ্ছে না। অ্যান্ড টুইকিং হার ডায়মন্ড ইয়ারিং, বেলিন্ডাকে যাতে মনে করানোর জন্য বেলিন্ডার যে ডায়মন্ড ইয়ারিং সেটাকে নাড়াবার চেষ্টা করছে, টুইক করার চেষ্টা করছে, যাতে বেলিন্ডা টার্ন অ্যাওয়ে করে, যাতে সামনের দিকে তাকায়, পেছনের দিকে তাকায়। এরিয়েল in a last minute effort gains access to her brain. একদম লাস্ট মুহূর্তে মানে এরিয়েল ব্রেনের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে আর কি, এটা স্বপ্নের মধ্যে করেছিল, কিন্তু ব্রেনের মধ্যে ঢুকতে একটু সময় লাগে এরিয়েলের। এরিয়েল তো আর ভগবানের মতো তো পাওয়ারফুল নয়। where he is surprised to find, ব্রেনের মধ্যে ঢুকলো কিন্তু ঢুকে দেখলো an earthly lover lurking at her heart. বেলিন্ডা তখন কোনো একজন ভালোবাসার মানুষের কথা ভাবছে। he gives up protecting her then, তখন সে বুঝলো যে আর বেলিন্ডাকে প্রোটেক্ট করে লাভ নেই। he gives up protecting Belindaর heart, আর মানে প্রোটেক্ট করে হবে না। and the implication is that she secretly wants to be violated. implicationটা হচ্ছে যে সে সিক্রেটলি চায় যে তার ইন্টিগ্রিটি, ওম্যানলি ডিগনিটি থেকে হয়তো হাত দিক। and finally the shears close on the curl. shears means the shear of the scissor, সিজারের যে ধারালো মুখটা সেটা ফাইনালি নেমে এলো in order to close the curl. A daring sylph jumps in between the blades. একজন সিল্প তো ঝাঁপিয়েই পড়লো ওই ব্লেডের মাঝখানে, and is cut into 2, দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। but being a supernatural creature is quickly restored, আবার জুড়ে গেল। the deed is done. the sacrilegious incident has already occurred. Belinda's lock has been cut, the deed is done, and the Baron exalts while Belinda screams, fill the air. Belinda's scream has actually filled the air. আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো, এত জোরে বেলিন্ডা চেঁচিয়ে উঠল। সো সামিং আপ, যদি আমি ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ করি এই ক্যান্টো 3 কে, আমরা দেখতে পাবো যে এই যে গেম অফ দ্য কার্ড, গেম অফ দ্য অম্বার has actually been compared with that of a battle. একটা যুদ্ধের সঙ্গে কিন্তু প্রায় কম্পেয়ার করেছি, ব্যাটল, অলমোস্ট লাইক আ ব্যাটল। এবং this particular game of Umber has actually reminds us about the convention of the heroic challenges. এরকম ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধে, হেক্টরের সঙ্গে অ্যাকিলিসের যুদ্ধ, the great war, or the battle between Arjun and কর্ণ, এইরকম কোনো একটা এপিক ব্যাটলকে প্রায় মনে করিয়ে দিচ্ছে। সো দিস গেম অফ অম্বার ইজ রিয়েলি that which is something almost being compared to a great heroic battle. আসলে তো তা নয়, এই যে নয়, এই জন্যই পোপ আলেকজান্ডার পোপ কিন্তু আমাদেরকে এটা থ্রু দিয়েই হাসানোর চেষ্টা করছেন। and the melodrama of the Belinda scream, বেলিন্ডাকে চেঁচিয়ে উঠলো যে আমার লক অফ হেয়ার কোথায় গেল। এই যে স্ক্রিম অফ আ লক is complemented by the ironic comparison of the Baron's feat of the conquest of the nations. ব্যারন যেন একটা নেশনকে কনকোয়েস্ট করলো, একটা জাতিকে যেন দখল করলো এই বেলিন্ডার লকটা কাটার মাধ্যমে। বেলিন্ডা এমন যদি চেঁচিয়ে উঠলো তার থ্রু দিয়ে, এটাই যেন ইমপ্লাইড হলো that Baron has conquered some newfound land. So clear Canto 3? বলো কোনো প্রশ্ন আছে Canto 3 নিয়ে? স্যার বলছি এরিয়া কার ব্রেনে ঢুকলো, বেলিন্ডা না? বেলিন্ডাকে মনে করাবার জন্য প্রথমে চেষ্টা করলো, কি চেষ্টা করলো প্রথমে চেষ্টা করলো all the sylphs are trying to distract Belinda. They at first trying to
trying to blow out the hair of the Belinda. They are first trying to blow out the hair of the Belinda. Belinda চুলটাকে ওড়াবার চেষ্টা করছে. Then they are trying to tweak the diamond earring of the Belinda, so that Belinda just turns round. হচ্ছে না. সব কিছু না করার পরে সিলফিক মেশিনারিজের ক্যাপ্টেন এরিয়াল চেষ্টা করলো ট্রাইং টু অ্যাক্সেস দ্য ব্রেন অফ দ্য বেলিন্ডা, যেটা করে সে ক্যান্টো 1-এ অলরেডি একটা স্বপ্নে এসছে বেলিন্ডা, এবং স্বপ্নে হি হ্যাজ অ্যাপিয়ার্ড অ্যান্ড অলরেডি প্রেডিক্টেড দ্যাট সাম ড্রেডফুল হ্যাপেনিং উইল হ্যাপেন টু বেলিন্ডা। কোনো একটা খারাপ ঘটনা বেলিন্ডার জীবনে ঘটতে চলেছে, যেটা সে অলরেডি প্রথমে করেছে প্রথম ক্যান্টোতে। এবারেও চেষ্টা করলো, কিন্তু ব্রেনের মধ্যে ঢোকার পর সে রিয়েলাইজ করলো that some earthly lover, earthly মানে not unearthly, not divine, এই পৃথিবীরই কোনো একজন ভালোবাসার ব্যক্তিত্ব বেলিন্ডার ব্রেনের মধ্যে রয়েছে, কে সে জানে না, ঠিক আছে? এবং তখন সে বুঝলো বেলিন্ডাকে ডিস্ট্র্যাক্ট করে লাভ নেই, কিছুই করতে হবে না, কারণ সে অলরেডি মানে মত্ত, সে নিজে একটা অন্য ওয়ার্ল্ডে চলে গেছে, শি ইজ অলমোস্ট ইনটক্সিকেটেড, তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে না, তাই সে হাল ছেড়ে দিল। বলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। স্যার বলছে ক্ল্যারিসা কি মানে বেলিন্ডার শত্রু ছিল? ইয়েস, ব্যাপারটা হচ্ছে ক্ল্যারিসা বেলিন্ডার খলনায়িকা ছিল কিনা বা বেলিন্ডাকে অপছন্দ করতো কিনা টেক্সট জুড়ে কিন্তু একবারও বলা হয়নি। টেক্সট জুড়ে কিন্তু বিভিন্ন সময় ক্ল্যারিসাকে বেলিন্ডার ফ্রেন্ড হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে এটা কেন করলো ক্ল্যারিসা, দ্যাট ইজ অ্যান আনএক্সপ্লেইনড থিং। অনেকে বলে যে বেসিক্যালি এটা পোপ দেখাবার চেষ্টা করেছিল যে 18th সেঞ্চুরি সোসাইটি ইজ ভেরি সুপারফিশিয়াল এবং নারীরাই এখানে নারীদের সবচেয়ে বড় শত্রু আর কি। মানে বেসিক্যালি যেটা মুখে বলা হচ্ছে সেটা কাজে করা হচ্ছে না, ব্যাকস্ট্যাবি। আমরা দেখবো এই ক্ল্যারিসাই একটা বিরাট বড় ডায়ালগ দেবে যে কোনো কিছুর প্রতি আমাদের ফ্যাসিনেশন বা অ্যাট্রাকশন হওয়াটা উচিত নয়, সব কিছু দিয়ে ওভারকাম করা উচিত। এটা আমরা দেখতে পাবো যে ক্যান্টো 5-এ গিয়ে ক্ল্যারিসা একটা বড় লেকচার, একটা ডাইডাকটিক লেকচার দেবে। কিন্তু ক্ল্যারিসার রোলটা এখানে এতটুকু ক্লিয়ার যে সি ইজ অ্যাকচুয়ালি হেল্পিং আউট দ্য ব্যারন। সে ব্যারনকে হেল্প করার বা সাহায্য করার কেবলমাত্র এক্ষেত্রে চেষ্টা করছে। এনি কোয়েশ্চেন? বলো। স্যার বলছে সিল্ক আগে থেকে জানতো না যে এটা হবে? হ্যাঁ জানতো, কিন্তু এক্স্যাক্টলি জানতো না যে কোন জিনিসটা ড্রেডফুল ইভেন্ট হবে, তাদের এতটাও ক্ষমতা নেই যে কি জিনিসটা। আমি আগেই বলেছি সিলভার সেটা জানতো না কি ঘটবে, দ্য লক অফ দ্য বেলিন্ডার উইল বি কাট অফ সেটা জানতো না। যখন দেখছে 3বার চেষ্টা করছে তখন এসছে এইটা দিয়ে তো বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে এই গডস এন্ড গডেসেস আর নট দ্যাট পাওয়ারফুল গডস এন্ড গডেসেস। Alexander Pope is in fact mocking these sylphic creatures also. Alexander Pope supernatural machinery source আমি অলরেডি বলে দিয়েছি কি সোর্স, ওই লে কমটে ডি গ্যাভালিস ইজ এ রোজিক্রুশিয়ান ডক্ট্রিন। সেখান থেকেই 4 ধরনের সিলফিক মেশিনারির কথা অলরেডি আলেকজান্ডার পোপ আমাদের বলেছে। এই 4 ধরনের যে সিলফিক মেশিনারি যার কথা আলেকজান্ডার পোপ আমাদের বলেছে, দেখো স্ক্রিনের মধ্যে দেখো, স্যালামান্ডার, নিমস, গ্নোম অ্যান্ড সিলফ। এরা কিন্তু বেসিক্যালি হিউম্যান ক্যারেক্টার, তারা নারী চরিত্র যারা পরবর্তীকালে আফটার দেয়ার ডেথ হ্যাজ ট্রান্সফর্ম দেমসেলফ ইনটু দিস সিলফিক মেশিনারি। কোনো কোরালসাম ওমেনরা স্যালামান্ডার হয়েছে, সাবমিসিভ উইমেনরা হয়েছে নিম্ফ, দোজ হু উইমেনস আর proud and ambitious and serious minded, they have become gnome, and those who are flirtatious and coquette, those who are beautiful, after death they become sylph. তো বুঝতেই পারছো এই ধরনের সাধারণ মানের নারী চরিত্ররাই কিন্তু এই সিলফিক মেশিনারি হয়েছে। ফলে এদেরও যে ক্ষমতা অত্যন্ত লিমিটেড, দ্যাট দেয়ার potential is very limited and not very far from the humans, এটাকে প্রমাণ করারই চেষ্টা আলেকজান্ডার পোপ এই টেক্সট জুড়ে করেছেন। বলো। স্যার বলছে যে ব্যারন তো ওর সামনেই ছিল, মানে একসাথে ব্যারন ওয়াজ প্লেইং অ্যাকচুয়ালি ফ্রম, আমি তাহলে প্রেজেন্টেশনটা অফ করে আবার ক্যান্টো 4 আর 5টা অল্প করে আজকে শেষ করে দেবো যাতে পরের দিন টেক্সটটা শুরু করতে পারি। তো ব্যারন ধরে ওর সামনেই ছিল, এখানে তাস খেলছে ব্যারন অ্যান্ড বেলিন্ডা ইজ প্লেইং ফ্রম দেয়ার। 3 জন খেলছে, ব্যারন ন্যাচারালি একেবারে সামনে নেই, এই পাশে আছে। সো ফ্রম অ্যাকচুয়ালি বিহাইন্ড ইজ ট্রাইং টু কাট অফ দ্য লক, বাট হয়তো কোনো সময় উঠে গিয়ে পেছন থেকে কাটছে, কিন্তু কখন কাটছে কিভাবে কাটছে সেটা বলেনি, এক্স্যাক্টলি বলেনি, কিন্তু কেটেছে সেটা বলেছে।
স্যার বইয়ের ফ্রন্ট পেজে এমন ছবিটা দেওয়া আছে, সে ধরে এসে কাঁচি দিয়ে কেটে দিচ্ছে একদম। হ্যাঁ ওই ছবিটা ডক্টর এস সেন বা অনেক জায়গাতে অনেক লিখেছে, মানে ইলাস্ট্রেশনের পারপাসের জন্য পড়েছে, হতেই পারে সেরকম ভাবে কেটেছে, হয়তো পেছন দিকে গেছে তখন দেখেনি, কিন্তু এরকম কোনো অনেক বলো বলছো অনেক জায়গায় আছে যে পেছন থেকে কাটছে। হ্যাঁ অনেক আছে লং ফ্রম দ্য বিহাইন্ড, অনেক জায়গায় আছে এরকম ভাবে কাটছে। এক্স্যাক্টলি কিভাবে কাটছে তার এক্স্যাক্ট ডেসক্রিপশন আলেকজান্ডার পোপো দেয়নি। আচ্ছা ওরা হ্যাম্পটন কোর্টে কি খেলার জন্য কি ছিল? হ্যাম্পটন কোর্টে টু প্লে দ্য গেম অফ দ্য অনার। It's basically a duel for the aristocratic people, যেখানে ওরা গিয়ে বিভিন্ন they engage themselves in various games, in various forms of indoor sports, তাদেরকে নিজেদেরকে এঙ্গেজ করতো হ্যাম্পটন কোর্টে। বুঝতে পারছো? স্যার বাকি ক্যান্টোর সামারিগুলো বলবেন? হ্যাঁ শেষ করে দিচ্ছি, বাকি ক্যান্টোর সামারিগুলো বলে নেক্সট দিনকে আমরা টেক্সটে চলে যাব, দেরি করলে চলবে না। দিস ইজ মাই থার্ড ক্লাস। 8টা ক্লাসের মধ্যে আই এম প্ল্যানিং টু ফিনিশ অফ ইন 8 ক্লাসেস, 8 to 9 ক্লাসেস। তারপরে নেক্সট টেক্সটে মুভ করে যাব। Moving on to the Canto 4, though it is not in your syllabus, but you should know the entire story actually. So, Belinda's anxious cares and secret passions after the loss of a lock are equal to the emotions of all who have ever known rage, resentment and despair. Belinda রাগ, ভয়ঙ্কর রিসেন্টমেন্ট, তার অ্যাংজাইটি একটা বিরাট পর্যায়ে গেল তার লক চুরি হয়ে যাওয়ার পরে, তার লক লসের ফলে। And after the disappointed sylphs withdraw, an earthly gnome called Umbriel flies down to the cave of the spleen. Remember this word cave of the spleen, যদি তোমাদের সিলেবাসে নেই। স্প্লিন আমাদের বডির একটা অর্গান, স্প্লিন বলতে প্লিহা। স্প্লিন is a bodily organ that removes the disease causing agents from the bloodstream. So আমাদের বডির মধ্যে যে সমস্ত ইনটক্সিকেটিং পদার্থ সেগুলোকে ব্লাড স্ট্রিম থেকে স্প্লিন বের করে দেয়, দুঃখকে বের করে দেয়, পার্জ আউট করে। সো উমব্রিয়াল কেভ অফ স্প্লিনে একটা আর্থলি গ্নোম সে গেল যাতে বেলিন্ডার জীবন থেকেও দুঃখ যায়। সো স্প্লিন ওয়াজ ট্র্যাডিশনালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্যাশনস, পার্টিকুলারলি ম্যালিস। স্প্লিন ইজ আ সিনোনিম ফর ইল টেম্পার। সো বেলিন্ডার এই চুল চলে যাওয়ার পরে it transformed Belinda into an anxious lady, into an ill-tempered lady, and hence an earthly gnome called Umbriel, he visited the cave of the spleen so that all these ill-temperedness from the Belinda egulo vanish hoy. In his descent, he passes through Belinda's bedroom. Rabji jokhon Belinda's bedroom er moddhe gelo, where she lies prostrate with discomfiture and headache. প্রচন্ড মাথা যন্ত্রণার মধ্যে সে শুয়ে আছে। She is attended by 2 handmaidens, ill nature and affection. Handmaidens নাম হচ্ছে ill nature and affection. affection যে যত্ন করছে, আর ill nature যে তাকে মানে তার প্রকৃতিকে আরো খারাপ করছে। Umbriel passes safely through this melancholy chamber, holding a spring of spleen word before him as a charm. He addresses the goddess of spleen and returns with a bag of sighs, sobs and passions, and a vial of sorrow, grief and tears. He unleashes the first bag on Belinda, feeling her ease and despair. এই sighs, sobs and passion, এই প্রথম ব্যাগটা যেটা সেই কেভ অফ স্প্লিন থেকে সে আনলো, দুঃখ আনলো। কেভ অফ স্প্লিনে লোকে কেন যায়? It's an organ of passion basically. It's actually particularly malice. ধরো তখনকার দিনে ধরো তো যে স্প্লিন actually the seat of the malice. স্প্লিনে সমস্ত যন্ত্রণা রয়েছে, তো সেখান থেকে দুঃখ যন্ত্রণা এনে উমব্রিয়েল আরও যাতে বেলিন্ডার দুঃখ পায়, তখন তো দুঃখ পাওয়া একটা ফ্যাশন ছিল, মেলানকলিয়া ওয়াজ এ ফ্যাশন, তার জন্য বেলিন্ডাকে দেওয়া হলো। দেয়ার টু কমিসারেট উইথ বেলিন্ডা ইজ আ ফ্রেন্ড থ্যালেস্ট্রেস। থ্যালেস্ট্রেস একটা গ্রিক মাইথোলজির ক্যারেক্টার। থ্যালেস্ট্রেস is the name of one of the Amazons, a race of warrior women who excluded men from their society. তো থ্যালেস্ট্রেস বলে একটা ক্যারেক্টার ছিল যারা মানে পুরুষদেরকে সোসাইটি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিত। দেখলো বেলিন্ডার বন্ধু থ্যালেস্ট্রেস বসে আছে, থ্যালেস্ট্রেসের সঙ্গে বেলিন্ডার কথা হচ্ছে, and Thalestris delivers a speech calculated to further foment Belinda's indignation and urge her to avenge herself. তাহলে বুঝতেই পারছো
বেসিক্যালি কন্টেম্পোরারি 18th সেঞ্চুরি সোসাইটিতে বেলিন্ডার কোনো বন্ধু নেই। বেলিন্ডার এক বন্ধু ক্ল্যারিসা সাপ্লাই করছে ব্যারনকে চুল কাটার জন্য। সিজার আরেক বন্ধু থ্যালেস্ট্রেস একটা স্পিচ দিচ্ছে অ্যাবাউট তার ভিউ অ্যাবাউট তার ইন দ্য মডার্ন কনটেক্সট বয়ফ্রেন্ড স্যার প্লিউমের ব্যাপারে, যার ফলে বেলিন্ডার আরও নিজের প্রতি যন্ত্রণা বাড়ে। Further to foment Belinda's indignation and urge her to avenge himself, যাতে বেলিন্ডা নিজের উপরই রেগে যায়, নিজের উপরই রিভেঞ্জ নেয়। And she then goes to Sir Plume, her view, to ask him to demand that Baron return the hair. Sir Plume को যাই যাও গিয়ে যাতে ব্যারন বেলিন্ডার লকটাকে ফেরত দেয় তার ব্যবস্থা করো। Sir Plume makes a weak and slang-filled speech, চেষ্টা করলো কিছু বলার, to which Baron disdainfully refuses to acquiesce. Sir Plume গেল ব্যারনের কাছে, ব্যারন সেটাকে রিফিউজ করল। Now at this, Umbriel releases the contents of the remaining vial, throwing Belinda into a fit of sorrow and self-pity. যাতে বেলিন্ডা আরও যন্ত্রণা পায়, দুঃখ পায়, তার জন্য উমরিয়েল বাকি যে ভায়াল মিনস বোল, একটা বাটির মতো, যেটা সে কেভ অফ স্প্রিং থেকে এনেছে, বেলিন্ডার উপরে এই দুঃখটা ছড়িয়ে দিল। With beauteous grief, she bemoans her fate, সে তার ভাগ্যকে দুঃখ দিল, regrets not having heeded the dream warning and laments the lonely, pitiful state of remaining her sole remaining curl. তার একমাত্র যে কার্ল, যে চুলের মধ্যে একটা কার্ল বেঁচে আছে, তার জন্য সে দুঃখ করতে লাগলো। Summary of the Canto 5. The Baron remains impassive against all the ladies' tears and reproaches. ব্যারনের কোনো দুঃখ হলো না এই লেডিদের টিয়ার এবং রিপ্রোচে। Clarissa delivers a speech in which she questions why a society that so adores beauty in women does not also place a value on the good sense and good humor. Clarissa এখানে একটা খুব মানে জ্ঞানদায়ক কথা বললো, a kind of words of didacticism, যেখানে সে বলছে একটা সোসাইটি যেটা এত বেশি করে উইমেনদের বিউটিকে সেলিব্রেট করছে, বিউটিকে ভ্যালু করছে, কেন তারা গুড সেন্স এবং গুড হিউমারকে ভ্যালু করছে না? কেন তারা মানুষের গুড সেন্সিটিভিটি, সংবেদনশীলতাকে কেন প্রমোট করছে না? উইমেন আর ফ্রিকুয়েন্টলি কল্ড এঞ্জেলস, উইমেনদেরকে এঞ্জেল বলা হয়, এঞ্জেল ইন দ্য হাউস, শি আর্গুস, বাট উইদাউট রেফারেন্স টু দ্য মরাল কোয়ালিটিস অফ দিস ক্রিয়েচার্স। কিন্তু এই এঞ্জেল যে মরাল কোয়ালিটি, যে এথিক্যাল কোয়ালিটি, তাদের কি নীতিবোধ, সেটার কথা একেবারেও উইমেনরা মাথায় রাখে না। প্রশ্ন হচ্ছে ক্ল্যারিসা কি মাথায় রেখেছিল? Especially since beauty is necessarily so shortly. ক্ল্যারিসা বলতে পারে আমি হয়তো এটাকে মানে এই স্পিচটা দেওয়ার জন্য আমি এই কথাগুলো আমি হয়তো ব্যারনকে সাহায্য করেছি, হয়তো এইটা থ্রু দিয়ে, এই যে এই লক অফ হেয়ারের থ্রু দিয়ে আমি হয়তো প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম বেলিন্ডাকে যে এই সুপারফিশিয়াল বিউটি তোমার একমাত্র বিউটি নয়, তোমার ইনার বিউটিকে এক্সপ্লোর করো। Explore your inner beauty, especially since beauty is necessarily so shortly. Beauty is ephemeral, it is not eternal, it is short-lived, and hence we must have something more substantial and permanent to fall back on. আমাদের একটা সাবস্ট্যান্সিয়াল এবং পার্মানেন্ট বিউটি দরকার, যাতে আমরা যার উপরে আমরা ভরসা করব। This sensible moralizing speech falls on the deaf ears, however, and Belinda, Thalestres and the rest ইগনোর করলো এবং সবাই যুদ্ধে নেওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিল। A chaotic tussle ensues, একটা বড় ঝামেলা এই নারী এবং পুরুষদের মধ্যে বাঁধলো, with the gnome Umbriel presiding in a posture of self congratulation, যেখানে উমরিয়েল যেন নিজেকেই কনগ্রাচুলেট করছে যে বাহ, এই যে যুদ্ধটা হচ্ছে জন্য আমি নিজেই দায়ী, এরকম একটা পশ্চারে, সেলফ গ্লোরিফিকেটরি পশ্চারে সে বসে পড়লো। The gentlemen are slain or revived according to the smiles and frowns of the fair ladies. Belinda and the Baron meet in a combat, and she emerges victorious by papering him. সে বেশ খানিকটা পেপার মানে ক্ষেত্রে কি পেপার মানে হচ্ছে বলো গোলমরিচ গুঁড়ো ব্যারনের দিকে দিল। অ্যান্ড স্নাফ মানে বেসিক্যালি পাউড টোব্যাকো ইন পাউডার ফর্ম, মানে বেসিক্যালি বাংলাতে একে নস্যি বলে, নস্যিও ছিটিয়ে দিল। বুঝতেই পারছো এখানে যুদ্ধটা 18th সেঞ্চুরিতে কখনোই একটা চিভালরাস ওয়ার হবে না, কখনোই ইট উইল বি নট আ ওয়ার অফ সোর্ডস, ইট উইল বি অনলি আ কাইন্ড অফ ওয়ার অফ সিজার, পেপার অ্যান্ড স্নাফ। নস্যি দিয়ে যুদ্ধ চলছে। And drawing her bodkin means is actually the hairpin,
যে পিন দিয়ে হেয়ার কে রক্ষা করে তাকে বলে বডকি। তো যুদ্ধ এনশু হলো, হ্যাভিং অ্যাচিভড এ পজিশন অফ অ্যাডভান্টেজ শি এগেন ডিমান্ডস দ্যাট হি রিটার্ন দ্য লক, সে লকটাকে ফেরত দেয়, বাট দ্য রিংলেট হ্যাজ বিন লস্ট ইন দ্য কেওস অ্যান্ড ক্যান নট বি ফাউন্ড, এবং রিংলেটটা হঠাৎ করে হারিয়ে গেছে যার মধ্যে লকটা ছিল। অ্যান্ড দ্য পোয়েট অ্যাভার্স দ্য লক হ্যাজ রাইজেন টু দ্য হেভেনলি স্পিয়ার্স টু বিকাম আ স্টার। লাস্টে বেলিন্ডার লকটা কবি বললো, কবি আমাদের জানালো অ্যাজ দ্য omniscient narrator যে the lock has transformed itself into a star, আকাশের তারা হয়ে গেছে। and stargazers may admire it now for all eternity. যারা stargazer like Galileo, যারা আকাশের দিকে টেলিস্কোপ নিয়ে বসে থাকে, তারা এটাকে অ্যাডমায়ার করতে পারে সারা জীবন ধরে, for all eternity. In this way the poet reasons it will attract more envy than it ever could on earth. এর ফলে এই পৃথিবীর মধ্যে থেকে সেটা যত না বেশি হিংসের উদ্রেক করতো, এই বেলিন্ডার লক তো প্রচুর হিংসের উদ্রেক করতো পৃথিবীর মধ্যে লোকজনে, এটা আকাশে গিয়ে আরো বেশি লোকের হিংসের উদ্রেক করবে। শর্ট ক্যারেক্টার ইন্ট্রো জাস্ট কয়েকটা ছবি দেখাই। দিস ইজ বেলিন্ডা, তোমাদের গ্রাফিক্যাল একটা ইন্ট্রোডাকশন হয় টুয়ার্ডস দ্য কন্টেম্পোরারি সোসাইটি। দিস ইজ বেলিন্ডা, দিস ইজ বেলিন্ডা's bedroom. Belinda is dreaming about the young lord. Belinda's sylphs around Belinda. Belinda is actually taking makeup, various shoes of Belinda, perfume from Arabia, jewelry from India. So this is the summary of the entire poem of the Rape of the Lock. এর পরের দিন আমরা এই টেক্সটের মধ্যে যাব, গিয়ে ডাইরেক্ট অ্যানালিসিস করব। So from the 4th class onward I will start the text of the Rape of the Lock. Thank you. স্যার রিংলেট মানে কি? শুনলাম না, আরেকবার। রিংলেট means a kind of ring, যে রিং এর মধ্যে কিছু একটা রাখা যায়। It's a kind of spacious ring, যার মধ্যে কিছু তুমি রাখতে পারবে। স্যার Vial means a kind of bowl. Vial means basically a bowl যেটা থ্রু দিয়ে তুমি, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, wait a minute, presenting screen, share this. Vial is, দেখতে পাচ্ছ? Yes, vial is basically this kind of small container, typically cylindrical and made of the glass, used especially for holding liquid medicines. It's called vial. So vial of tear মানে এর মধ্যে টিয়ার নিয়ে আসছে। আর বলো, শুনতে পেলাম না। Tears mean? Fierce. Tears. Pillar. S-H-E-R. Oh, shear মানে হচ্ছে বেসিক্যালি সিজার, যে পার্টিকুলার ওয়েপন দিয়ে চুলটা কাটা হবে, তার যে দুটো দিক, যে টু আয়রন বডিড স্পিয়ার, টু আয়রন বডিড মেকানিজম যে থ্রু দিয়ে সিজারটা তৈরি হচ্ছে, তাকে শিয়ার বলা হচ্ছে। স্যার ওই যে ঝামেলা হলো দুজনের মধ্যে লাস্টে, তো ঝামেলা হওয়ার পর কি দুটো পরিবারের মিল হয়েছিল লাস্টে? না, মিল হয়নি, মিল কোনোদিনই হয়নি। আলেকজান্ডার পোপকে তারা বলেও ছিল এই ধরনের কবিতা লেখার জন্য, অ্যাকিউজও করেছিল, বলেও ছিল যে এরকম কেন কবিতা লিখেছেন। দুই পরিবারের কোনোদিন মিল হয়নি, দুজনের কোনোদিন পরবর্তীকালে রিলেশনশিপ আর গড়ে ওঠেনি, কিন্তু আলেকজান্ডার পোপ দুই পরিবারের মিলনের জন্যই কবিতাটা লিখেছেন, যেটা উইল সার্ভ অ্যাজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সোশ্যাল ডকুমেন্ট। তোমরা যখন টেক্সটটা পড়বে, আমি পড়াবো যখন, তখন দেখতে পাবে যে সোসাইটির একটা ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট হিসেবে সার্ভ করছে রেপ অফ দ্য লক। সেই সময়কার সোসাইটির একটা রিফ্লেকশন দিচ্ছে রেপ অফ দ্য লক। স্যার অ্যারাবেলা ফার্মরি যে বেলিন্ডা, তো এখানে বা টেক্সটের মধ্যে কি অ্যারাবেলা ফার্মর বলে কি উল্লেখ আছে ভেতরে? অ্যারাবেলা ফার্মর নামের কোনো উল্লেখ নেই, only in the dedicatory letter which has been addressed by Alexander Pope, যেখানে বলা হচ্ছে যে you are not Belinda, কিন্তু এটা ধরে নেওয়া হয় যে অ্যারাবেলা ফার্মরই বেলিন্ডা। এবং অ্যারাবেলা ফার্মর খুবই রেগে গেছিল পোপের ওপরে, কারণ এই এন্টায়ার পোয়েমের মধ্যে তার নিজের আইডেন্টিটি রিফ্লেক্টেড হচ্ছে। তাই স্যার বলো। বলছি যে যখন লকটা কাটা হলো তখন তো হ্যাম্পটন কোটের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। না, ইউ টু রিমেম্বার দ্যাট এমন ভাবে লকটা বাঁধা আছে যাতে এটা একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট, এবং সেটাকে লর্ড পিটার নিজের টোকেন হিসেবে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।
এরকম নয় যে মানে খোলা চুল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। 18th সেঞ্চুরি উইমেনদের চুল বাঁধার স্টাইলটাই তো মানে বিনুনি বা এরকম জাতীয়, এটা থ্রু দিয়ে মানে একটা ইনট্যাক্ট থাকে পুরো পোর্শনটা। বলো, লকটা যদি তার কাছেই ছিল তাহলে স্টার কিভাবে হলো? এইটাই তো পোয়েটের ইমাজিনেশন, এখানেই তো ইমাজিনেশন। পোয়েট বলছে যে লকটাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না, হয়তো আকাশের তারা হয়ে গেছে। ইটস অ্যান অ্যালিগরি, ইটস নট অ্যান অ্যাকচুয়াল হ্যাপেনিং। এটা এরকম নয় যে সত্যি আকাশের তারা হয়ে গেল, তা নয়। কিন্তু আলেকজান্ডার পোপ বলছেন, ইজ ইনফর্মিং আস দ্যাট দ্য লক হ্যাজ বিন ট্রান্সফর্মড ইটসেলফ ইনটু হেভেনলি বডি, আ সেলেস্টিয়াল বডি। আর এই পৃথিবীতেই নেই, যে আকাশের এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল পার্ট হয়ে গেছে। তো লাস্ট একটা ফেয়ারি টেলের মতো, লাস্ট একটা ফেয়ারি টেলের মতো, একদমই তাই, লাস্ট একটা ফেয়ারি টেলের মতোই। কারণ মানে কোনোভাবেই এই আর্থলি যে সুপারফিশিয়াল সোসাইটি, তার যে ঝগড়াঝাটি কোয়ারেল, সেটাকে কোনোভাবে মেলাতে না পেরে হয়তো আলেকজান্ডার পোপ একটা ফেয়ারি টেল, একটা ফ্যান্টাসি ল্যান্ডের সাহায্য নিচ্ছেন এই স্টোরিকে শেষ করার জন্য। কি বলছো আরেকবার? উমব্রিয়েল কোত্থেকে এলো সেরকম কোনো অরিজিন পয়েন্টের কথা বলা নেই। উমব্রিয়েল ইজ এ গ্নোম in nature, gnome, and he actually visits to the cave of the spleen, যেখান থেকে vial of tears এসে আনবে। আমরা রেপ অফ দ্য লকের প্রথম দিকে এরিয়ালকে পাবো অ্যাজ দ্য মেন মেশিনারি, যে পুরো বিষয়টাকে কন্ট্রোল করছে, আর শেষ দিকে পাবো আমরা উমব্রিয়েলকে, যে আর কি পুরো অ্যাজ আ সেলফ ইন আ ভেরি সেলফ কনগ্রাচুলেটরি ম্যানার হু ইজ controlling the entire mechanism of the rape of the law. পুরো লর্ডস লেডিজ এই ব্যাপারটাকে পুরো কন্ট্রোল করছে উমব্রিয়েল এরকম ভাবে। পরের দিকে এরিয়ালকে আমরা পাবো না। ফ্রম ক্যান্টো 4 and 5, ক্যান্টো 3 অনওয়ার্ডস আমরা এরিয়ালকে পাচ্ছি না। বেশ, তাহলে এখানেই শেষ করি নাকি? থ্যাংক ইউ স্যার। বেশ, এখানে শেষ করছি আজকের লেকচার। নেক্সট লেকচার আবার পরশু দিনকে নেব, বলে দেবো কটা থেকে নেব। 5টা থেকেই মোটামুটি টার্গেট করছি। তো এই, থ্যাংক ইউ, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট লেকচার উইথ দ্য টেক্সট অফ দ্য রেপ অফ দ্য লক। বাই।